Good evening and shalom, everybody, and welcome to this Marathi session of learning the book of John. सर्वांना शुभ संध्या, शलोम आणि तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे आपल्या या मराठी भागामध्ये, ज्या ठिकाणात आपण योहान शुभ वर्तमानाचा मधून शिकत आहोत. We finally managed to come out of chapter 1 because chapter 1 has so much of dynamism and secrets of spirituality in it. And now we have come to chapter 2 and we're going to open up other levels of scripture. आणि आपण पहिला अध्याय पाहिला, त्याच्यामध्ये अनेक आध्यात्मिक आणि आत्मिक असे रहस्य आहे, सामर्थ्य आहे आणि आपण त्या पुष्कळ गोष्टींचा अभ्यास केला. आता ते संपलेलं आहे. आता आपण दुसऱ्या अध्यायापर्यंत पोहोचलेलो आहोत. So if you all have your Bibles, please turn with me to the Gospel of John in chapter 2, and we're going to read from there and we're going to try to understand the storyline. आणि मी विनंती करेल की आपल्या सर्वांनी आपले पवित्र शास्त्र घ्यावं आणि योहानकृत शुभ वर्तमान याचा दुसरा अध्याय आहे ते काढावं आणि आपण त्या ठिकाणामधून वचन वाचणार आहोत आणि अभ्यास करणार आहोत. Okay, so in chapter 2, verse 1, it says that on the third day there was a marriage in this place called Cana in the Galilee, and the mother of Yeshua also was present at that wedding, which means that it probably was a wedding of a near, a close by relative. आणि दुसऱ्या अध्यायाचं पहिलं जर वचन वाचलं तर तिथं म्हटलेलं आहे, नंतर तिसऱ्या दिवशी गालिलातील काना येथे एक लग्न होते आणि येशूची आई तेथे होती. त्याचा अर्थ कोणीतरी एक जवळचा व्यक्ती किंवा नातलग नातेवाईकांपैकी कोणाचा तरी विवाह त्या ठिकाणात होता आणि ती तिथे होती. And verse 2 says, and both Jesus and his disciples were called also to the wedding. आणि दुसऱ्या वचनात सांगितलं आहे, येशूला व त्याच्या शिष्यांनाही लग्नाचे आमंत्रण होते. Now, can you imagine inviting Jesus to a wedding ceremony in your house, or Jesus coming and being a part of a family celebration and a wedding? It's in one way, in a human way, it's really amazing. But there is something else happening in the background which I want to talk to you all about. आणि पहा, प्रभू येशू ख्रिस्ताला लग्नासाठी आता आमंत्रण केलेलं आहे आणि कुटुंब, नातेवाईक सर्व लोक आप्तेष्ट एकत्र जमले आहे, आनंद करत आहे आणि त्या ठिकाणात प्रभू येशू ख्रिस्ताला आमंत्रण दिलं. मनुष्य दृष्टीने विचार केला तर खूप छान अशी ही गोष्ट वाटेल, परंतु मी दुसऱ्या कुठल्या तरी गोष्टीबद्दल आज बोलणार आहे. In verse 3 it says that when they wanted wine, Jesus' mother comes and tells Yeshua, he says, there's no wine. Please do something about it. आणि तिसरं जर वचन वाचलं तर त्या ठिकाणात म्हटलेलं आहे की द्राक्षारस संपला आणि मग त्यानंतर येशूची आई जी आहे ती त्या ठिकाणात त्याच्याकडे आली आणि म्हणाली की आता द्राक्षारस संपला, काहीतरी कर त्याबद्दल. It's so amazing that his mother comes and tells him, Yeshua, there's no wine out there. So then Jesus turns and tells her, what have I got to do if there's no wine? I mean, you all can go and buy wine, right, for the wedding. So why are you telling me this? आणि ती येऊन सांगते येशू ख्रिस्ताला की आता इथलचा द्राक्षारस संपलेला आहे आणि प्रभू येशू ख्रिस्त म्हणतो की माझा याच्याशी काय संबंध आहे, तुम्ही विकत आणू शकता, या द्राक्षारस संपण्याचा आणि माझा काय संबंध आहे, असं तो विचारतो. But his mother does not listen to him. She tells her, my time is not come. That means the time to do great things and for glory is not happened on this earth as yet. So why are you forcing me in that direction? But his mother does not listen to him. She tells the servants, come, fill up these jars with water and serve it out. आणि येशू ख्रिस्ताने म्हटलं की माझी अजून वेळ सुद्धा आली नाही, की देवाचं आणि पित्याचं स्वर्गीय जे गौरव आहे ते प्रगट करण्याचे अजून वेळ समय आलेला नाही, असं प्रभू येशू ख्रिस्ताचं म्हणणं होतं. परंतु त्याच्या आईने त्याचं काही ऐकलं नाही आणि त्या सेवकांना म्हणाली, चाकरांना, की तुम्हाला सांगल ते करा आणि ते पाणी भरा तिथे. Whatever Jesus tells you to do that. Whatever Jesus tells you to do it, and don't worry, just do it. It's amazing the kind of confidence which is called in Hebrew bitachon, the kind of faith
she shows in her son, and the kind of capabilities she knows that this son is capable of doing. आणि तिने चाकरांना सांगितलं, की तुम्ही ते जे पण काही तुम्हाला करायला सांगाल ते तुम्ही करा. आणि त्या ठिकाणामध्ये तिने तिचा जो विश्वास आहे तो प्रगट केला आणि तिने जशी काय एक खात्री आणि भरवसा प्रगट केला, की हा काहीतरी नक्की अद्भुत गोष्ट या ठिकाणामध्ये करू शकतो, ह्या गोष्टीबद्दल. Then in verse 6 it says, and they were set three big water jars of stone after the manner of the purifying of the Jews, containing two or three firkins apiece. I don't know what this firkins is. Verse 6. आणि Can you read verse 6? 6व्या वचनामध्ये म्हटलेलं आहे. त्यांनी इंग्रजीमध्ये वाचलं त्याच्यामध्ये 3 रांजण म्हटलेलं आहे. मराठीमध्ये 6 लिहिलेलं आहे त्यांनी. परंतु तिथं म्हटलं ते मोठे दगडी रांजण ठेवले होते आणि शुद्धीकरणाच्या रीतीप्रमाणे ठेवले होते यहुदांच्या आणि त्यामध्ये 2-3 मण पाणी मावत असे. Muru, it Now, is said as 6, not 3. And there were set there 6 water pots of stones. 6 water pots per 3 firkins. 3 firkins, yeah. Okay. So, the point here is, when we're reading this, what is the according to the purifying of the Jews telling us about this entire story? आणि मग यहुद्यांचं जे शुद्धीकरणाचा जो रिवाज आहे, त्याच्याबद्दल आपल्याला ह्या गोष्टीमधून काय समजतं? So, there is a system where the Jews have a purifying, everything that needs to be done goes through a process of physical purification. आणि आपल्याला माहिती आहे, की यहुद्यांची काही पद्धत आणि रिवाज होते आणि प्रत्येक गोष्ट ह्याचं शुद्धीकरण व्हायचं आणि ती साफ करण्यात यायची आणि त्याचं शुद्धीकरण होणं हे जरुरी असायचं. So even the water that's put into these 6 water pots, and if things needed, even if the wine needs to be made, there's a process of distilling the wine from one water pot to the other water pot. There's a certain process, and the final product of the wine that comes out is purified wine, or it's called kosher wine. आणि इथे सुद्धा 6 जे दगडी रांजण ठेवले होते आणि जे द्राक्षारस आहे त्याच्या सुद्धा शुद्धीकरणाची एक प्रक्रिया होती आणि एका पात्रामधून तो दुसऱ्या पात्रात जात असं त्याचं गाळून जायचा तो आणि मग त्याचं शुद्धीकरण होत होत जो शेवटचा सर्वात गाळलेला असायचा शुद्ध कोशेर असं त्याला किंवा शुद्धीकरण झालेला असं ते द्राक्षारस होता. Now, if you're reading the book of Leviticus, in the book of Leviticus, it tells you about vessels that are pure and vessels that are impure. How does a stone vessel remain pure? And how does another vessel, which is made out of clay and pot, become impure because of certain things that humans do to it or use it for certain purposes that are not supposed to be used, and they become impure? आणि लेवीच्या पुस्तकात जर आपण वाचलं तर त्या ठिकाणात तुम्हाला पाहायला मिळेल की जे दगडी असे दगडापासून बनवलेले पात्र आहे ते कसे काय शुद्ध राहायचे आणि मातीपासून घडवण्यात आलेले पात्र जे आहे त्यांचा काहीतरी चुकीच्या पद्धतीने उपयोग केल्यामुळे ते कसे अशुद्ध ठरायचे ह्या सर्व ज्या गोष्टी आहेत पात्रांच्या शुद्धते अशुद्धतेचे त्या ठिकाणात लिहिण्यात आल्या आहेत. So we have read the story so many times, and we've read it as a miracle of Jesus which he done, but we are not looking at these stone vessels that are made according to the halakhic laws of the Torah that supposed to contain kosher and pure wine or water. आणि आपण ही जी घटना आहे प्रभू येशू ख्रिस्ताने केलेला एक चमत्कार म्हणून फक्त पाहतो आणि निश्चितच प्रभूने तिथे चमत्कार केलेला आहे. परंतु ह्या ठिकाणामध्ये यहुदांचे जे शुद्धीकरणाची रीत आहे आणि तिथं जे 6 रांजण दगडी ठेवले होते ते कशा प्रकाराने प्रक्रिया केल्यानंतर त्याच्यामध्ये ठेवण्यात आलेलं पाणी किंवा जे द्राक्षारस आहे हे शुद्ध ठरत होता ते पात्र शुद्ध ठरायचे हे पण आपल्याला समजणं गरजेचं आहे.
So our reading mind tells us that, water has been converted to wine and it's become a miracle. That's not what the Bible is saying out here. The Bible is saying that there are these kosher vessels having kosher water poured into it, and now that water has become wine because those vessels are pure. आणि आपल्याला फक्त साधारण वाटतं पाण्याचा द्राक्षारस झाला, परंतु तशी गोष्ट नाही. हे कोशर किंवा जे शुद्धीकरण केलेले असे पात्र ठेवण्यात आलेले आहे. त्याच्यामध्ये शुद्धीकरण केलेलं असं पाणी ठेवण्यात आलेलं आहे आणि त्यापासून तयार झालेला जो द्राक्षारस आहे, तो देखील शुद्धीकरण झालेला आहे. In other words, Jesus changed the water to wine because those vessels have been pure. आणि दुसऱ्या शब्दात सांगायचं म्हणजे प्रभू येशू ख्रिस्तानी त्या पाण्याचा द्राक्षारसामध्ये त्याचं परिवर्तन केलं, कारण ते जे पात्र ठेवण्यात आले होते, ते शुद्ध ठरवण्यात आले होते. Now, look at what his mother is telling him. His mother doesn't come and tell him, Jesus, we're falling short of wine, we're doing this, why that, and all. That may be in the other gospels. But here, if you look at it, what is his mother telling him exactly? We आणि need wine. We need wine. आणि बाकीच्या शुभवर्तमानांमध्ये कदाचित ह्या गोष्टीचे आणखी वेगळे बारकावे लिहिले असतील. परंतु जर इथलची गोष्ट आपण वाचली, तर ह्या ठिकाणामध्ये प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या आईने त्याला फक्त एकच गोष्ट सांगितली, की आम्हाला द्राक्षारस हवाय, द्राक्षारसाची गरज आहे. So, what do you mean by we need wine? And we're looking at kosher vessels, and we're looking at vessels that are made according to the halakhic law that are supposed to contain that wine that Jesus is going to produce at miracles. It's telling us a very spiritual thing. आणि आता ती म्हणत आहे, की आम्हाला द्राक्षारस हवा आहे आणि इथे हे पात्र ठेवलेले आहे. त्यांचं शुद्धीकरण हलाखिक जे नियम आहे त्याच्यानुसार सर्व काही नियमाला धरून झालेलं आहे आणि त्यामध्ये ते पाणी सुद्धा आहे शुद्धीकरणाचं, त्याचा द्राक्षारस झालाय. या सर्व गोष्टींच्या मागे काहीतरी आत्मिक असा अर्थ देखील आहे. So the way we can actually look at this is that in the middle of this wedding, when everyone's having fun and everyone's probably dancing and everyone's doing everything, and all the rituals are happening, his mother comes to this mother Miriam comes to her son and says, we need wine. In other words, she's telling him she's telling him about something in a very spiritual manner, which he is saying, it's not my time to give them that kind of wine right now. आणि या ठिकाणात सर्व विवाह चालू आहे, उत्सव चालू आहे आणि लोक आनंद करत आहे. सर्व गोष्टी चालू आहे आणि त्या ठिकाणात मग ती मरिया येत आहे, येशू ख्रिस्ताची आई आणि त्याला म्हणते, की आम्हाला द्राक्षारसाची गरज आहे. तो म्हणतो, माझी वेळ अजून आली नाही. या सर्वांच्या मागे काहीतरी एक आत्मिक अर्थ आहे. So do you think that his mother is asking him to do something else, whereas he goes and does something else? What is exactly happening? तुम्हाला काय वाटतं, की ह्या ठिकाणात येशूच्या आईने त्याला काहीतरी एक गोष्ट करायला लावली, येशू ख्रिस्ताने दुसरीच काहीतरी गोष्ट केली किंवा असं काही घडलेलं आहे का, असं तुम्हाला वाटतं का? I think uh, Jesus' mother is telling him to do something spiritual at this point of time. Give them spirit, because he is the wine, he's the true wine, right? To give people in that wedding, something of a experience, something of a spiritual experience for the people. But Jesus is saying, my time has not come. आणि मला असं वाटतं, की प्रभू येशू ख्रिस्ताची आई जी आहे, आपल्याला माहिती आहे, की प्रभू येशू ख्रिस्ताने सांगितलं, मी खरा द्राक्षवेल आहे आणि म्हणून ती त्याला सांगत आहे, की तू द्राक्षारस दे. म्हणजे आत्मिकरित्या काहीतरी परिपक्व अशी गोष्ट आहे आणि आत्मिक जे ज्ञान आहे ते तू लोकांबरोबर सांग, त्यांना तू सांग असे ती म्हणू इच्छित आहे. परंतु प्रभू येशू ख्रिस्ताने तिला सांगितलं, की माझी अजून वेळ आली नाही. Then she says, after Jesus says, this is not my time, she tells the servants, do whatever he tells you to do. She doesn't say, take the pots, fill it with water and this thing, and then she just says, do whatever he says. That means whatever Jesus decides to do, just follow his instructions.
आणि त्यानंतर तिने त्या चाकरांना सांगितलं, प्रभू जे येशू ख्रिस्त जे काही सांगेल ते तुम्ही करा. तिने त्यांना सांगितलं नाही चाकरांना, की जा तुम्ही पाणी आणा, त्या रांजणांमध्ये भरा, असं काही तिने सांगितलं नाही. तिने फक्त सांगितलं, की येशू जे सांगत आहे करायला त्याचे फक्त तुम्ही सर्व गोष्टींचं पालन करा, ते ऐका तुम्ही, असं तिने सांगितलं. Then he instructed them to go and fill those pots, those 6 pots, with water. Because those pots were holy, they were halakhically kosher, and they were fit enough and pure enough to change that water into wine. मग त्याने त्या लोकांना सूचना दिली चाकरांना, की ते 6 जे दगडी रांजण होते, ते पाण्याने भरण्यासाठी आणि ते रांजण जे आहे, ते सर्व जे हलाखिक असे जे नियम आहेत, त्याच्यानुसार ते कोशर म्हणजे शुद्ध असे ठरवण्यात आले होते आणि त्याने त्यांना त्यामध्ये पाणी भरायला सांगितलं. So I think this is my understanding and reading of this, that his mother is telling him to do something which is spiritual, saying, give them wine. Doesn't Jesus say, I'm the true wine? Right? Give them wine. We don't have wine. That means do something spiritual. Jesus says, no, 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 wait. Fill the pots with water, and I will change the water into wine and give it to them. This is what's probably happening. आणि मला असं वाटतं कदाचित येशूची आई त्याला सांगत होती, की "तू खरा द्राक्षवेल आहे आणि तू द्राक्षारस दे म्हणजे काहीतरी आत्मिक चांगल्या अशा गोष्टी दे." परंतु प्रभूने म्हटलं, की "नाही माझा वेळ आला नाही." आणि म्हणून त्याने चाकरांना सांगितलं, की "या रांजणांमध्ये पाणी भरा." आणि प्रभूने विचार केला, की त्या पाण्याचं आता द्राक्षारसामध्ये परिवर्तन करेल. Two things come out of this. One is that uh, Jesus is sitting in a social gathering. He's sitting with probably 50, 100, 200 guests, and he is not being over explosive in anything that he's doing or saying. आणि इथे 2 गोष्टी घडण्याची शक्यता आहे आणि सर्वात पहिली म्हणजे सामाजिकरित्या प्रभू येशू ख्रिस्त लोकांबरोबर त्या विवाहात होता. 50, 100, 200 अशा प्रकाराने कदाचित लोकं त्या ठिकाणात उपस्थित असतील आणि तो त्यांच्यासमोर अचानकच त्याचं जे आत्मिक जे सामर्थ्य, आत्मिक ज्या गोष्टी आहे, त्या त्यांच्यासमोर कदाचित मांडू इच्छित नाही. So there is a kind of restraint with Yeshua out here in what he's saying or doing, because it's not the time to do or to say things or to preach or to talk. This is what I'm trying to explain to you. When people are fuzzy with excitement, they will not. Then no one's going to listen to you. आणि कदाचित या ठिकाणात प्रभू येशू ख्रिस्ताला हे सांगायचं आहे, की आत्मिक गोष्टी सांगण्याचा हा वेळ काळ समय नाही. ज्यावेळेस लोकं उत्सव, आनंद आणि अशा सर्व गोष्टींमध्ये असतात मग्न, त्यावेळेस त्या देवाच्या आणि ज्या गंभीर अशा गोष्टी आहेत, ते ऐकण्याच्या मनस्थितीमध्ये नसतात. It teaches me also something, and you also something, that whenever we are in the same setting like how Jesus was, we should be very careful of how we want to use our conduct or the word of God in those settings, because it's not going to be the right time or the moment to feel or to look very spiritual or righteous or holy in front of people. आणि ह्याच्यातून तुम्हाला मला आपल्या सर्वांना शिकण्यासारखी आणखी एक गोष्ट आहे, की ज्यावेळेस आपण अशा मनस्थितीमध्ये असलेल्या लोकसमुदायांमध्ये असतो आणि त्यावेळेस आपण खूप अति धार्मिक असं त्या ठिकाणामध्ये वागून किंवा स्वतःला खूप धार्मिक असं करू नये. तर त्यांच्या मनस्थितीप्रमाणे थोडक्या गोष्टींमध्ये आपण स्वतःला सादर करावं. Some time ago, there was a friend of mine who called me, and he said, I'm going to have a birthday uh, party for my young daughter, and I'm going to do this, and I'm going to have prayers, and I'm going to do this, and I'm calling this pastor, and I'm doing this, and I was just hearing him, and I never said anything. He says, "So can you please tell me, is this all okay which I'm planning?"
आणि एक दिवस एक व्यक्ती मला भेटला आणि तो म्हणत होता, की माझ्या मुलीचा वाढदिवस साजरा करायचा आहे आणि तो सर्व योजना सांगायला लागला. मी असं लोकांना बोलवणार, मग मी असे प्रार्थना ठेवणार आहे, मी अशा पास्टरला बोलवणार आहे आणि अशा अनेक गोष्टी सांगितल्या आणि त्यांना विचारलं, की ते फक्त ऐकत होते. त्यांना विचारलं, की तुम्हाला काय वाटतं हे योग्य आहे का? So I told him, I said, see, there's a time for prayer and blessing and time for dedication, which you must do. And there's a time to also feel good and enjoy yourself. Separate the two things in life. मग मी त्याला म्हणालो, की आपलं समर्पण करणं आणि जे धार्मिक, आत्मिक गोष्टी आहे, प्रार्थना आणि ह्या सर्व गोष्टींच्यासाठी सुद्धा एक वेळ असतो आणि एक असा पण वेळ आहे, की ज्यावेळेस आपण आनंद उपभोगायचा असतो आणि ह्या दोन्ही गोष्टी एकमेकांपासून वेगळ्या अशा आहेत. So you can call your pastor, leader, or priest, pray separately, cut a cake separately, dedicate birthday things separately, all that it be done. But when you're calling people home and you want to have guests, have a little fun. Enjoy yourself. It's a good social gathering. Don't do anything wrong, but just don't make it over spiritual at that point of time. आणि मग मी त्याला सांगितलं, की "ठीक आहे, तू पास्टरांना बोलवत आहे आणि उपदेश आहे, समर्पण आहे, प्रार्थना ह्या सर्व गोष्टी आहे आणि ते वाढदिवसाचा केक कापणे ह्या सर्व गोष्टी पण आहेत. परंतु लोकांना तू आमंत्रित करत आहे, तर त्यांना बोलवून फक्त आत्मिक गोष्टी असं अगदी गंभीर असं वातावरण बनवू नकोस. तर थोडासा आनंद, उत्सव तू चुकीच्या गोष्टी कर असं मी तुला म्हणत नाही. परंतु थोडासा आनंद, उत्साह आणि एकमेकांना भेटणं आणि अशा प्रकारच्या गोष्टी सुद्धा तिथं झाल्या पाहिजे असं मी त्याला सांगितलं. What happens is that we tend to mix spirituality with life that we need to live, and then there is a confusion that happens in that process, and that creates a lot of confusion in our lifestyle. आणि पुष्कळ वेळेस काय होत असतं, की आपण आत्मिकता आणि जे आपण जीवन जगतो, ह्या दोन्ही गोष्टी एकत्र करायला पाहतो आणि त्यामुळं एक प्रकारचा गोंधळ असा उडतो आणि आपल्याला नक्की कशा पद्धतीने जीवन पद्धती आपली असली पाहिजे, कसं जगायचं आहे, या बाबतीतले आपले अंदाज पुष्कळ वेळेस चुकतात. When you have good, clean conversation, you have a lovely social evening. Okay, it's good for your nefesh. It's good also for that this physical body to be social and to be kind to each other and to laugh and to have fun. In that setting, when someone becomes extra spiritual, then it creates a big issue. And I think this is exactly what Jesus was avoiding. He said, this is not the time for it, mother. Just leave it. Everybody is enjoying themselves, and you want me to do something else? No, this is not the time for it. आणि ज्यावेळेस असं सामाजिक एकत्रीकरण असतं आणि आपण एकत्रित येत असतो, त्यावेळेस एकमेकांना वेळ देणं, आनंद करणं त्या ठिकाणामध्ये, उत्सव साजरा करणं, हे पण गरजेचं आहे. जर कोणीतरी अति धार्मिक असं त्या ठिकाणात अति गांभीर्याने वागत असेल, तर त्यामुळे समस्या होऊ शकतात आणि हीच गोष्ट या ठिकाणात झाली आणि म्हणून प्रभू येशू ख्रिस्तानी तिथे धार्मिकता आणि उपदेश ह्या गोष्टी टाळल्या आहेत आणि त्याने तिथे साधारण अशा गोष्टी त्या ठिकाणामध्ये केलेल्या आहेत. Don't look at this situation as a very spiritual and grim situation. I'm sure even Jesus was talking to people and laughing and mixing and socializing with people. Even he was also with the people, and he also must have been, in a very light situation. So, in fact, what did he do now? In fact, when he seen them enjoying themselves, he said, okay, give them more wine and then enjoy themselves more. So he made more wine and gave it to them actually. आणि ह्या ठिकाणामध्ये प्रभू येशू ख्रिस्त सुद्धा उपस्थित होता. ही घटना अतिशय खूप धार्मिक असं काही त्या ठिकाणामध्ये नव्हतं. तिथं विवाह होता. लोकं आनंद करत होते. प्रभू येशू ख्रिस्त सुद्धा नक्कीच लोकांबरोबर बोलत असेल, तो हसला असेल आणि त्यांच्याशी त्याने संपर्क साधला असेल अनेक लोकांशी त्या ठिकाणामध्ये तो कारण त्या विवाहात उपस्थित होता. आणि ज्यावेळेस त्याने परिस्थिती सर्व पाहिली आजूबाजूला काय आहे, म्हणून त्याने विचार केला, की लोकांना जर द्राक्षारस पिऊन आनंद मिळत आहे, तर ठीक आहे त्यांच्यासाठी द्राक्षारसच बनवायला पाहिजे. I know I'm interpreting everything in a very different way, but I'm also being very, very practical, because our life on this earth, God has given us to be very, very practical.
to live on this earth and enjoy the things that this earth gives us. Because if it is not so, then God would not have put us on this earth. आणि कदाचित तुम्हाला असं वाटत असेल, की हे फार वेगळ्या प्रकाराने ह्याचा अर्थबोध करत आहेत ह्या शास्त्र भागाचा. परंतु हे सत्य देखील आहे आणि हे आपल्याला प्रत्यक्ष जीवनात सुद्धा उपयोगाचं आहे. समजून घेणं गरजेचं आहे. प्रभूने आपल्याला या पृथ्वीवरती ठेवलेलं आहे, जीवन दिलेलं आहे, तर त्याच्यामध्ये आपण आनंद देखील उपभोगला पाहिजे. Now read verses 8 to 10 in Marathi. If you can. 8 ते 10 वचनं जी आहेत, योहान 2 8 ते 10 आपण वाचूयात. मग त्याने त्यांना सांगितले, आता त्यातले काढून भोजन कारभाऱ्याकडे न्या. तेव्हा त्यांनी ते नेले. द्राक्षारस बनलेले पाणी भोजन कारभाऱ्याने जेव्हा चाखले, तो द्राक्षारस कोठला आहे हे त्याला ठाऊक नव्हते, पण पाणी काढणाऱ्या चाकरांना ठाऊक होते. तेव्हा भोजन कारभारी वराला बोलावून म्हणाला, प्रत्येक मनुष्य पहिल्याने चांगला द्राक्षारस वाटतो आणि लोक यथेच्छ प्याले, मग नीरस वाढतो. तू तर चांगला द्राक्षारस आतापर्यंत ठेवला आहे. Just imagine, Jesus is saying, you're enjoying yourself, I'm going to give you a better wine than this. So this also is like an allegory of, our Lord being the true wine, and He is the wine of life. And there's a whole lot of things which are happening out here, friends. But God also wants us to have a good time. Okay, He wants us to enjoy our lives at the same time. आणि या ठिकाणी प्रभूने पाहिलं येशूने की लोक द्राक्षारसाचा आनंद घेत आहे आणि तो स्वतः खरा द्राक्षारस होता, खरा द्राक्षवेल आहे आणि त्याने उत्तम अशा प्रतीचा द्राक्षारस त्या ठिकाणामध्ये बनवला त्या लोकांसाठी. आणि देवाची सुद्धा इच्छा आहे की आपण आयुष्याचा या जीवनाचा उपभोग घ्यावा, आनंद घ्यावा. So I read the Bible very differently, friends, and I understand things a little differently from what is traditionally understood or thought. So please bear with me. Okay. Then verse 11 says, this is the beginning of the miracles that Jesus done in Cana of Galilee and manifested forth his glory, and his disciples believed on him. 11वं वचन सांगतं की येशूने गालिलातील काना येथे आपल्या चिन्हांचा हा प्रारंभ करून आपले गौरव प्रगट केले आणि त्याच्या शिष्यांनी त्याच्यावर विश्वास ठेवला. So why did they believe also in Jesus? Just because he done a miracle? Yeah, I mean, obviously they would have believed in him, but they seen his restraint, they seen his wisdom, they seen the way he carried himself, they seen the judgment of the situation that Jesus used, and how he handled the entire situation and what he was told and what he brought forth, and they marveled at it. त्यांनी फक्त प्रभू येशू ख्रिस्ताने केलेल्या चमत्कारावरतीच विश्वास ठेवला असं नाही, तर त्याच्यासोबत जी काही परिस्थिती आहे, आजूबाजूला घडत असलेल्या गोष्टींचं प्रभू येशू ख्रिस्ताने कसं अवलोकन केलं, त्याने त्याच्या ज्ञानाचा बुद्धीचा कसा उपयोग करून घेतला, त्याने त्या परिस्थितीसाठी त्याच्यावरती काय तोडगा काढला आणि त्याने त्याच्यावरती उपाययोजना काय केल्या, या सर्व गोष्टी ज्यावेळेस त्यांना कळाल्या आणि त्यांनी समजून घेतल्या, त्यावेळेस मात्र ते आश्चर्यचकित झाले. So then they realized that they're not dealing only with a human being here, but they're dealing with a divine wisdom, a divine intelligence, a divine knowledge and wisdom and understanding, which is far beyond any human being. आणि त्यांना त्यामधून कळालं की एक फक्त साधारण मनुष्य किंवा व्यक्तिमत्व नाही, तर प्रभू येशू ख्रिस्त ज्याच्या ठायी स्वर्गीय अलौकिक असं ज्ञान, बुद्धी, चातुर्य, विवेक, सद्बुद्धी हे सर्व त्याच्या ठायी आहे हे त्यांना समजलं. So we may look, our Christian mind looks at the miracle. Oh, what a great miracle Jesus done. That is not where we need to focus. We need to focus on Jesus. Look at him. Look at his personality. Look at what he's producing by his life on this earth. And then the story will come alive, friends, for you all. आणि आपण जे ख्रिस्ती प्रभूवर विश्वास ठेवणारे लोक आहे, आपण फक्त प्रभूने काय चमत्कार केला ह्या गोष्टी नाही पाहाव्या, तर आपलं लक्ष नेहमी प्रभूवरती आपण ठेवावं की प्रभूने काय केलं, त्याने कसं व्यक्तिमत्व स्वतःचं प्रगट केलं आणि त्यामधून आपल्याला अनेक आश्चर्यकारक अद्भुत अशा गोष्टी शिकायला मिळतील. Okay, so we're going a little more deeper into understanding the personality of
our Lord Jesus, understanding how he functions, understanding how we need to be, how we need to become like him. आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताचं जे व्यक्तिमत्व आहे ते अधिक खोलवाररित्या समजून घेण्याचा आपण प्रयत्न करत आहोत आणि आपण मग प्रयत्न करणार आहे की आपण कशा पद्धतीने त्याच्यासारखं होऊ शकू, स्वतःला त्याच्यासारखं सादर करू शकू. Okay, verse 12 says, and after this he went down to Capharnaum, he and his mother and his brethren and his disciples, and they continued there for many, many days in this place called Capharnaum. आणि 12वं वचन जर आपण वाचलं तर त्या ठिकाणामध्ये येशू, त्याची आई, त्याचे भाऊ, शिष्य हे सर्वजण खाली कफरनहूम या ठिकाणामध्ये गेले आणि ते त्या ठिकाणामध्ये काही दिवस राहिले असं म्हटलेलं आहे. Now, in the other lessons which we are also learning, I spoke about Kafar Nahum. The word kafar comes from the word kippur or covering, and it could also mean a small town or hamlet or small village. आणि कफारनहूम जे आहे, कफार जे आहे, तर त्याचा जे मूळ शब्द आहे त्याचा अर्थ होतो की एक प्रकारचं आच्छादन किंवा एखादं छोटंसं खेडेगाव जे असतं आणि छोटंसं वस्तीचं गाव असा सुद्धा अर्थ होतो त्याचा. Why? Because a house, a village, a city gives you a covering for you to live. So that's the idea. कारण एखादं गाव आहे आणि एखादं शहर आहे, एखादं ठिकाण आहे, ते तुम्हाला राहण्यासाठी आश्रय देतं आणि आपल्या शिरावरती जसं काय एक आच्छादन देतं, असा त्याच्या मागचा अर्थ आहे. And Nakhum means compassion and kindness. That means there are two words put together, Kafar Nakhum, which means a city, a town, a hamlet of compassion and kindness. आणि नखूम हा जो शब्द आहे, त्याचा अर्थ होतो की दया किंवा कळवळा आणि मग हे दोन शब्द आहेत कफार आणि नखूम हे दोन शब्द कफरनहूम मध्ये आहेत आणि त्याचा अर्थ होतो की दया किंवा कळवळा असलेलं छोटंसं शहर किंवा खेडेगाव. Now, Jesus mostly done his ministry in and around Kafar Nakhum. प्रभू येशू ख्रिस्ताने त्याची सेवा जी आहे ती कफरनहूम मध्ये आणि त्याच्या आसपास केलेली आहे. So wherever he went across the Galilee, the lake here, there, Tiberias, Gadarenes, Migdal, and all these places he roamed about, but he came because Kafar Nakhum is said to be the town of Jesus. आणि त्याच्या आसपासचा जो परिसर आहे त्या ठिकाणात सुद्धा येशू जाऊन सेवा करत होता, परंतु तो पुन्हा त्या ठिकाणात माघारी येत होता आणि असं म्हणतात की ते कफरनहूम जे ठिकाण आहे त्या ठिकाणात प्रभू येशू ख्रिस्त वस्ती करायचा असं म्हणतात. Then it says, verse 13, that the Jews' Passover was at hand and Jesus went up to Jerusalem. आणि 13वं वचन म्हटले, मग यहुद्यांचा वलांडण सण जवळ आला व येशू वर यरुशलेमेस गेला. Now you have to understand that there are three festivals given in the Torah of Moses that God had instructed that each Jewish person must attend in Jerusalem. आणि 3 मुख्य असे सण आहे आणि मोशेच्या द्वारे देवाने सर्व इस्रायल लोकांना तो नियम दिलेला आहे आणि त्या तिन्ही मुख्य सणांमध्ये प्रत्येक यहुदी इस्रायली जो व्यक्ती आहे त्याला यरुशलेमेत जावंच लागतं. There were one, Pesach or Passover, two, Shavuot or Pentecost, and the third is Sukkot or Feast of Tabernacles. आणि पहिला पेसाख किंवा वलांडणाचा सण आहे आणि दुसरा जो आहे हा 50व्या दिवसाचा सण आहे. तिसरा जो आहे सुक्कोत आहे किंवा मंडपांचा सण जो आहे तो आहे. And during these three festivals, every Jewish family, head of the family would bring his family, his wife, his children, and they would all come to Jerusalem to spend the festivals in the presence of the Lord. आणि या सणांच्या वेळेस प्रत्येक यहुदी जो कुटुंब प्रमुख व्यक्ती आहे तो त्याच्या कुटुंबातील प्रत्येक लहान थोर सर्व व्यक्तींना घेऊन यरुशलेमेत येत असे आणि परमेश्वरासमोर ते तो सण जो आहे उत्सव साजरा करायचे. And this is closely related also to the
tithing system that was given as a law for the Jewish people to follow. आणि याचा संबंध यहुदी लोकांना देण्यात आलेला जो दशमांशाचा नियम आहे त्याच्याशी सुद्धा आहे. So, out of a 7-year period, you had to give the 3rd year and the 6th year. For the 2 years, you had to take the tithes and spend it on yourself and have a big party for yourself in Jerusalem. आणि या 7 वर्षांच्या काळामधला जो 3रं वर्ष आहे आणि 6वं वर्ष आहे त्यावेळेस जे दशांशाचं आहे ते सर्व घेऊन आणि मग त्यांना जाऊन स्वतःवरती ते खर्च करून यरुशलेमेमध्ये उत्सव आनंद साजरा करण्यासाठी सांगण्यात आलं होतं. Okay, so now if you have a pen and paper, write this down, which I'm saying. What were the different types of tithes that were supposed to be given? आणि निरनिराळ्या प्रकारचे जे दशांश देण्याबद्दल सांगितलं होतं मी त्याबद्दल सांगणार आहे तर तुम्हाला पाहिजे तर लिहून घेऊ शकता. The first thing that's supposed to be given is given to the high priest, that is the truma, or the 2%, which is the highest of the offerings. आणि सर्वात पहिलं जे होतं त्याला त्रुमा असं जे म्हणायचे 2% जे होतं ते जो प्रमुख याजक आहे त्याला द्यावं लागायचं. Then you had to give the Maser Rishon, or the first tithes, to the Levites, to the priests. आणि त्यानंतर जे आहे ते लेवी किंवा याजक जे आहे त्यांना देण्यात येत असे. And that was 10%. आणि ते 10% होतं. And from that 10%, the Levites were supposed to give their 10% to the high priest. आणि ह्या लेवींना देण्यात आलेल्या 10%तले ते लोक पुन्हा 10% जे आहे ते त्यांच्या प्रमुख याजकाला देत होते. And the second tithes, which is called the first tithe which you give, the second tithe is called Maaseh Sheni, which was given from the priest to the high priest. And then the third category that you had to do was every year you had to give charity and sadaqah to the poor and to the people who are in need. आणि त्याच्यानंतर जे आहे तिसरं सदाका किंवा ज्याला दान धर्म असं म्हणतात ते गरीब वगैरे आहेत त्यांना द्यावं लागायचं. So you had to do this every year, except in the 3rd year and then the 6th year, you do not give charity, but you take that money which is allotted for charity and come to Jerusalem and spend it on yourself and have a big party. आणि हे जे आहे जे दान धर्म द्यावे लागायचं ते 3ऱ्या आणि 6व्या वर्षी द्यावं लागत नव्हतं तर ते 3ऱ्या आणि 6व्या वर्षी स्वतःवरती खर्च करण्यात येत होतं आणि तुम्ही ज्यावेळेस उत्सव सण साजरे करायला येतात त्यावेळेस तुम्ही चांगल्या रीतीने तो उत्सव साजरा करावा त्यासाठी ते उपयोगात आणण्यात येत होतं. One day when we are doing and learning the tithing system, we will learn this in more greater depth. But as of now, I'm just bringing it in context of what's happening in the Bible. आणि ज्यावेळेस आपण हे सर्व दशांशाची पद्धत शिकू त्यावेळेस ते आपण पाहणारच आहोत सविस्तर या गोष्टी परंतु हे मी तुम्हाला एक जस्ट सांगितलेलं आहे. So in verse 14 it says, okay, and Jesus went up to Jerusalem, and verse 14 says, and found in the temple those that sold ox and sheep and doves and changers of money sitting. आणि 14वं वचन जर आपण वाचलं तर त्या ठिकाणात म्हटलं आणि मंदिरात गुरे मेंढरे कबुतरे विकणारे आणि सराफ हे सगळे त्याला त्या ठिकाणात बसलेले आढळले. Now we have to ask ourselves, what are all this doing in the temple vicinity? आणि आपल्याला हे स्वतःला विचारायचं आहे की हे सर्व जे आहे हे मंदिरामध्ये काय करत होते. What are these people doing by sitting as money changers, selling sheep and oxen and also because all this was used for sacrifices in the temple. आणि हे जे सराफ आहे जे पैसे बदलून द्यायचे किंवा मग गुरे मेंढरे कबूतर हे जे होते सर्व यांचं मंदिरामध्ये अर्पण करण्यात येत होतं आणि म्हणून हे सर्व लोक त्या ठिकाणात त्याचा व्यापार करत होते. I understand the animals because animals were used for sacrifices, but my concentration is on the money changers out there. आणि
जे प्राणी आहे त्यांच्याबद्दल मी समजू शकतो कारण ते अर्पण करण्यासाठी वापरण्यात येत होते. परंतु जे सराफ आहे, पैसे जे बदलून देणारे लोकं आहेत, ह्यांचं या ठिकाणात काय काम होतं? Now, even the money changers had a certain role to do in the temple, uh, for the temple service. आणि हे जे सराफ आहेत, ह्यांचं सुद्धा जे मंदिरामधला कार्यभाग आहे, त्याच्यात त्यांना सुद्धा काहीतरी कामगिरी होती. When you learn the book of Leviticus with me, I will show you all in greater depth. But in short, what happens is that uh, it's used like a banking system for the sacrifices in the temple. जर लेवीच्या पुस्तकाचा तुम्ही ज्यावेळेस माझ्यासोबत अभ्यास करताल, मी तुम्हाला हे चांगल्या रीतीने सांगेल. परंतु ते लोकं एक प्रकारच्या बँकेसारखं त्या ठिकाणात कार्य करत होते. जी अर्पणांची पद्धत होती त्याच्यासाठी. So these money changers had two specific roles. So I'm trying to say this in a very simple way. The first role is to take common money, to take common coins and money and exchange it with the kosher temple coins that had to be offered to God. आणि त्यांचे 2 कार्य होते त्या सराफांचे. तर पहिलं काम जे होतं, ते जे सामान्य लोकं आणत होते, साधारण पैसे जे आहेत, ते त्यांच्याकडून घेऊन त्याच्या बदल्यात शुद्धीकरण केलेले किंवा कोशर केलेले जे नाणी आहेत, ते देत होते, की जे नाणे मंदिरामध्ये दानामध्ये टाकण्यात येत होते. Okay, now let's take an example. There is a Jewish man and his family, okay, who's living in the Galilee, and he is coming to Jerusalem for the feast, and he has to carry so many coins with him and so much of money with him. आणि मी तुम्हाला एक उदाहरण सांगतो. समजा एक मनुष्य आहे आणि तो गालिलमध्ये राहत आहे आणि त्याच्या संपूर्ण कुटुंबाला घेऊन आता त्याला यरुशलेमेत यायचं आहे आणि तो त्याच्यासोबत खूप सारे असे नाणे जर घेऊन यायचं म्हटलं तर कसं होईल? And walking with his donkeys and his camel and 20 people of his family and carrying so much of money in those days, it was a very dangerous thing. So they devised a system that in your city, you would go to the local synagogue, give your money, and convert that into temple shekels. आणि इतकं सर्व पैसे घेऊन आणि सर्व कुटुंबाला घेऊन आणि ते जनावरं घेऊन येणं त्या काळामध्ये अजिबात सुरक्षित नव्हतं ते. म्हणून त्यांनी त्या काळामध्ये एक पद्धत काढली होती, की ते ज्या ठिकाणात असायचे, त्या ठिकाणात जे सिनेगॉग असायचं, त्या सिनेगॉगमध्ये ते जायचे आणि मग ते लोकं त्या ठिकाणात त्यांचे पैसे देऊन मंदिरासाठीचे शेकेल जे आहे, ते त्या ठिकाणातून घ्यायचे ते. And then you will come to Jerusalem with that shekel, and then you'll reconvert it, or you will deposit that shekel into the temple for the offering of Lord. And with that same shekel also, you would be able to purchase goats and animals and sheep for sacrifices. आणि मग ते त्या ठिकाणात येऊन ते शेकेल देऊन त्याचे पैसे घेऊन ते टाकायचे किंवा ते शेकेल देऊनच त्याच्याद्वारे जे सर्व प्राणी किंवा काय खरेदी करायचे आणि ज्याचं ते मंदिरामध्ये अर्पण करायचे, पैशांचं दान टाकायचे, ह्या सर्व गोष्टींसाठी ते उपयोग करायचे त्याचा. So this process was given by God. It was allowed in the Old Testament. God had told them to do this. But what happened was these money changers who were in this process to help the people now started becoming rich because they started cheating the people and making margins of money and doing all that nonsense in between. आणि जरी ही पद्धत किंवा हा जो उपाय आहे हा देवाच्या द्वारेच त्यांना देण्यात आलेलं होतं. त्यांना सांगितलं होतं नियमशास्त्रामध्ये. परंतु हे जे सराफ लोकं होते, हे जे मध्यस्थक होते पैशाची अदलाबदल करणारे, यांनी नंतर लोकांना फसवायला सुरुवात केली आणि ते स्वतः धनवान आणि श्रीमंत होत गेलेले लोकांना फसवून. Where they were supposed to take 25 normal shekels for one temple shekel, they were taking 30 and they were making extra money. So basically, a lot of corruption started setting in with the system.
आणि जिथे त्यांना 25 साधारण असे शेकेल घेतल्यानंतर एक मंदिराचं शेकेल मिळत होतं. तर ते त्या 25 च्या ऐवजी लोकांकडून 30 किंवा त्याच्यापेक्षा अधिक सुद्धा वाढीव घेत होते आणि अशा प्रकाराने लोकांकडून पैसे उकळून ते लोकं स्वतः धनवान होत होते. So this system became so complex and so corrupt, and then it became such a problem that the poor people were suffering because they never had the means to go and to offer their offerings and to offer God their sacrifices, and they were left wanting because of this. आणि ह्या सर्व पद्धतीमुळे भयंकर प्रकारचा असा भ्रष्टाचार आणि अनागोंदी कारभार माजला होता सर्वत्र. आणि त्यामुळे काय होत होतं, की जे एकदम गरीब असे लोकं आहे, त्यांची क्षमता किंवा त्यांच्यात कुवतच राहिली नव्हती, की ते जाऊन त्यांच्याकडे जे थोडकं आहे ते देतील आणि मग ते देवाच्या मंदिरामध्ये त्याचं अर्पण दान करतील, ही त्यांच्यात क्षमताच राहिली नव्हती. So Jesus was watching this, and one day he got angry, and he took a scourge, and he made a big scourge, whips and ropes, and he went into the temple and he started beating them with it and threw the tables and threw all the money, because he seen the corruption that was happening and the people were suffering because of it. आणि प्रभू येशू ख्रिस्तानी या सर्व गोष्टी काय आहेत, हे पुष्कळ दिवस त्या ठिकाणामध्ये त्याने त्याचं निरीक्षण केलं होतं आणि हा भ्रष्टाचार जो आहे तो सर्व त्याच्या लक्षात आला होता आणि म्हणून मग त्याने दोऱ्यांचा एक कोरडा केला आणि मग त्याने त्याच्यानी सर्वांना मारलं आणि त्या ठिकाणामधून बाहेर हाकलून टाकलं. Read verse 15 and 16. 15 आणि 16वं वचन आपण वाचूया. तेव्हा त्याने दोऱ्यांचा एक कोरडा करून मेंढरे व गुरे ह्या सर्वांस मंदिरातून घालवून दिले. सराफांचा खुर्दाही ओतून टाकला व चौरंग पालथे केले. आणि तो कबुतरे विकणाऱ्यांना म्हणाला, ही येथून काढून घ्या. माझ्या पित्याच्या घराची बाजारपेठ करू नका. Now, I wanted to notice something very important out here. There were people who were selling sheep, there were people who were selling goats and cows and all the things, and there were money changers and everybody. But out of all of those people, Jesus speaks only to those who sold doves. Am I right or wrong? राइट. आणि जर आपण या ठिकाणामध्ये पाहिलं, तर इथे गुरे, ढोरे, मेंढरे, कबुतरे असं सगळे जण विकत होते, सराफ होते. अनेक लोकांनी तिथं बाजार व्यवसाय मांडला होता. परंतु प्रभू येशू ख्रिस्त हे जे 16व्या वचनामध्ये बोलत आहे, तो फक्त कबुतरे विकणारे जे होते त्यांच्याशी बोलत आहे. Now, friends, I want you to take this very seriously and understand what I'm saying. What is Jesus doing by talking to the people who are selling doves? आणि हे फार गंभीर गोष्ट आहे मित्रांनो, समजून घ्या, की जे लोकं कबूतर विकत होते, प्रभू येशू ख्रिस्त त्यांना फक्त बोलत आहे या ठिकाणात. What does a dove signify in biblical sense? पवित्र शास्त्रानुसार जर पाहिलं, तर कबूतर हे कशाचं चिन्ह किंवा प्रतीक आहे? Because God's Holy Spirit is said to be most of the times like the dove. कारण आपण pवित्र शास्त्रात पाहतो, की पवित्र आत्मा जो आहे देवाचा, त्याला पुष्कळ वेळेस कबुतराची अशी उपमा देण्यात आलेली आहे. Correct, na? If you know what I'm saying. And Jesus spoke to them because it's a message for you and me today, my friends. आणि म्हणून प्रभू येशू ख्रिस्त त्या कबुतरे विकणाऱ्यांशी विशेष करून बोलत आहे. हा आपल्यासाठी सुद्धा आजच्या काळात तुमच्या, माझ्या, आपल्या सर्वांसाठी सुद्धा एक संदेश आहे. What is the message? That we have made the church into a business entity. आणि तो काय इथे आपल्याला संदेश देतो, की त्याच्या पित्याचं जे घर आहे, जे मंदिर आहे त्याचं, त्याची बाजारपेठ केलेली आहे. Our church and our gatherings and our kehilas and our congregations is no more 5 and 6 and 10 people in a house. Now it has to be 10,000, 20,000, 30,000 and 50,000 strong congregations in different parts of the world. आणि जर संपूर्ण जगभरामध्ये पाहिलं, तर जी सहभागिता आहे, एकत्रित येणं आहे, त्याचं मंदिर नात्याने एकत्रित जमणं आहे. आता तिथे 5, 10, 15 लोकं नाही, तर अनेक ठिकाणी हजार लोकं एकत्र जमतात. And money has become and it has become the power of
congregations the world over, friends. You all know what I'm talking about. Prosperity gospel. आणि तुम्हाला कळतच असेल मी काय म्हणत आहे, की जे इतका मोठा जमावलेला लोकसमुदाय आहे आणि त्यांच्यासाठी हे जे पवित्र आत्म्याचा दुरुपयोग करण्यात येतो, असं म्हणण्यात येईल आणि तुम्हाला समजत आहे, की एकदम भरभराटीचे फक्त उपदेश सांगण्यात येतात. एक प्रकार आहे तिथं व्यवसाय आणि बाजारपेठ मांडण्यात येते. We cannot buy with money the power of the Holy Spirit of God. We cannot do it. आणि देवाचा पवित्र आत्मा आणि त्याचं सामर्थ्य आपण पैशाने कधीच विकत घेऊ शकत नाही, कधीच नाही. We cannot use and operate in the power of God's Holy Spirit and corrupt God's name at the same time. आणि देवाचं आणि पवित्र आत्म्याचं नाव आणि त्याचं सामर्थ्य घेऊन आपण देवाचं नाव सुद्धा भ्रष्ट करू शकत नाही एकाच वेळेस. The reason why Jesus got angry is because, like the people who were selling the doves, we should not be the people of today who try and operate in the power of the Holy Spirit, but yet corrupt congregations and churches and people with money. आणि त्या काळात प्रभू येशू ख्रिस्त जे म्हणाला आहे त्याच्यातून आज देखील आपल्याला तोच संदेश मिळत आहे, की आपण देवाचं नाव, पवित्र आत्म्याचं सामर्थ्य याचा उपयोग करून भ्रष्टाचार पसरून देवाचं नाव आपण तुच्छ लेखूच शकत नाही. There are weak, poor people in the congregations and believers and people who believe and have better faith than those who show themselves great and mighty in the kingdom of God. आणि देवाच्या घरात त्याच्या राज्यामध्ये अनेक अशक्त आणि गरीब असे सुद्धा लोक आहे, परंतु त्यांचा विश्वास जे दिखावा करणारे आहेत त्यांच्यापेक्षा सुद्धा चांगला आहे. There are people who are starving. There are people who don't have jobs. There are people who are don't have houses. There are people who have less clothes to wear. There are children who don't have money to go to school, no fees. There's so many things that happen. There are people who come to church but do not have money to put into their offerings also. Friends, why? But the rich man comes and puts in 5,000 rupees into the church. Think of what I am saying. We are going through and we're experiencing the same thing. And Jesus got angry then, and Jesus is angry even today. आणि असे सुद्धा लोक आहेत, की जे उपासमारीमध्ये आहेत, ज्यांची नोकरी गेलेली आहे, ते दुःख, हाल, कष्टांमध्ये आहेत आणि ते देवाच्या घरात येतात त्यावेळेस त्यांना टाकण्यासाठी त्यांच्याकडे पैसे सुद्धा नसतात दानर्पणासाठी. आणि दुसरी बाजू बघितली तर अनेक श्रीमंत आहेत आणि ते येऊन हजारो हजार रुपये टाकत आहे. त्या काळात जशी परिस्थिती होती तशी आज सुद्धा आहे. Friends, there's so much to learn with what is happening in this chapter. So much to learn. And as we end today, I just want you all to reflect and think what is required for our lives. What is required? Why don't we just stop in our tracks, reflect on what we are doing, and change our ways? आणि आपण आज ह्या वचनांवरती मनन करूयात आणि या ठिकाणातून देव आपल्याशी काय बोलू इच्छित आहे हे आपण समजून घेण्याचा प्रयत्न करावा. आपण आत्मपरीक्षण करावं, आत्मनिग्रह करावा आणि देवाला नक्की आपल्याशी काय बोलायचं आहे समजून घेण्याचा प्रयत्न करावा. So, friends, till we meet next time, I think we've crossed time. Till we meet next Thursday evening at 8 o'clock. God bless, good night, and shalom to each one of you all. Reflect on the things we've learned, and God bless each one of you all in your families. Good night. पुढच्या गुरुवारी संध्याकाळी पुन्हा 8 वाजता आपण भेटणार आहोत. तोपर्यंत देवाच्या या वचनावरती जरूर मनन करा आणि तुम्ही स्वतःचं आत्मपरीक्षण सुद्धा करत राहा. तोपर्यंत तुम्हाला शुभरात्री. शलोम. प्रभू तुम्हाला आशीर्वाद दे.